व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। चौथे सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कश्मीर के हवाले नाल कि किस तरह बहादरी कश्मीरी ने जो कश्मीर वादी दे विच जो भारत जिहड़ी भारत ने फौज रखी है उस नूं छाती ताण के जो वंगार रहे ने। सो इस टॉपिक बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो नाल ही गुरबाणी विचारां भी तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनने तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राठ साहब की विचारां ने? देखो, सब तो पहला तो असीं दुनिया भर च बैठे साडे कश्मीरी पाकिस्तानी भैणां भरावां दा शुक्रिया अदा करते हैं जिहड़े लगातारता नाल सानू लिख रहे हैं। खास तौर पर 14-15 अगस्त के मौक़िਆਂ ते जिथे जिथे समागम होए जिहड़ियां साडीआं प्रैजेंटेशन सी ज़ाहिर है उहदा एक अहम हिस्सा कश्मीरी स्ट्रगल हुंदा है। उस दे लई वो समझते हैं कि भी वो बहुत एहसानमंद ने। मैं फिर ये दोहराना चाहता कि ये साडा फर्ज है और मेरे लिए खालिस्तान की मूवमेंट की अहमियत इस वेले कश्मीर की आज़ादी की अहमियत के बराबर है लगभग। क्योंकि ये ठीक है कि भी एक स्टेज पर जो आर्टिकल 370 की गल होंदी सी असी थोड़ा जिहा ये देखते सी कि कश्मीरी भैन भरा समझते हैं भी शायद सानू UN सिक्योरिटी कौंसल चों इंसाफ मिले और साडा तो प्लेबिसाइड की गल है। पर पिछले 5 अगस्त तो बाद तो उस लैवल ते जो उन्होंने तो सूबे का भी वजूद खत्म कर दिता है और भारत ने पूरी तरह नाल अपनी जिहड़ा दमन चक्कर उत्थे चलाया होया है। और मैं पहला भी हमेशा ही ये यकीन रहा है साडे मित्र शेख साहब जिहड़े कश्मीरी मूल दे सन, हालां उन्हां दा जंपड़ अमृतसर दे सन, 15-16 साल की उम्र च पाकिस्तान गए, पाकिस्तानी फौज भी अफसर रहे, 30-35 साल अमरीका च रहे। उन्हां दा हमेशा ये कहना हुंदा सी कि भाई वो अंग्रेजी च कहंदे सी और उन्होंने ये गल अपनी लिखतां च भी लिखते सी कि रोड फ्रॉम लाहौर टू श्रीनगर गोज वाया अमृतसर। कि लाहौरों ज़ाहिर है पाकिस्तान की जिहड़ा पाकिस्तानी पंजाब की कैपिटल है कि जे श्रीनगर नूं जाना है तो अमृतसरों लंघना। मतलब ये सी कि खालिस्तान की आज़ादी अहम है कश्मीर की आज़ादी लई। और ये गल हुण बहुत सारे कश्मीरी चिंतक भी उन्होंने बुलारे भी कई बार इत्थे जदों असीं देखदे हो कहंदे ने कि भाई खालिस्तान आज़ाद होएगा तो कश्मीर की आज़ादी सौखी होए। क्योंकि ज़ाहिर है ये किते ना किते क्योंकि सिखां दा भारतीय फौज वड्डी गिणती च होना, डायस्पोरा होना, जियोग्राफिकली क्योंकि जे खालिस्तान अड हो जाता है तो कश्मीर के नाल उन्हां दा रस्ता टुट जाता है। और ये भी एक रीज़न है जिहदे थले भारत जिहड़ा है वो साइमल्टेनियसली वो जिथे कश्मीर किसी नूं सिर नहीं चुकण दिंदे, पंजाब च भी उन्होंने उस किस्म के जबर का चक्कर चलाया होया है। उन्होंने पता है भी ये हुण सिखां दे दिमाग च आज़ादी खालिस्तान वड़ गया है, निकलना नहीं है। तो इन्होंने अल्टीमेटली कश्मीरी और खालिस्तान की स्ट्रगल टुगैदर इसलिए बार बार उन्होंने ISI नाल जोड़न की कोशिश करते हैं। और जिन्नियां स्टोरीज हुण इन्हां दियां प्लांट होंदियां ने उन्हां चों ISI नूं सरगना दसते हैं कि जो खालिस्तान मूवमेंट और कश्मीर की मूवमेंट दोनों नूं पुश कर रहे हैं। लेकिन मैं जदों कश्मीरी उन्हां दी जिहड़ी बहादरी की गाथा है रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या हुंदा है। हालां असीं भावें उहनूं डिटेल च ना भी एलैबोरेट करिए पर सिंबॉलिकली असीं रैकगनाइज करते हैं। और एक गल का ध्यान रहा कि भारतीय फौज के जुल्म पंजाब च भी जदों उन्होंने कीते ज़्यादा इनोसेंट्स के उत्ते, आम लोकाई दे उत्ते। कश्मीर च भी अज उन्होंने जुल्म जिहड़े ने वो इनोसेंट्स के उत्ते ने, वो इनोसेंट्स ने। जदों तुसी किसी खिते दे विच किसी मूवमेंट के खिलाफ जंग ऐलान दिंदे हो, जिहड़ी भारत ने सिखां के खिलाफ टोटल वॉर ऐलानी हुई है जां कश्मीरियां के खिलाफ, फिर जिहड़े उस वॉर दे जिहड़े फर्दर उन्होंने करने वाले हुंदे ने वो ज़ाहिर है फौज और पुलिस हुंदी है। और फौज और पुलिस के उत्ते हमला फिर जायज़ हुंदा, इंटरनेशनल लॉ के थले भी जायज़ है। और मैनूं याद है कुलबीर सिंह बड़ा पिंड जिहड़े इत्थे अमरीका च रहे, उन्होंने काफ़ी साल बाद एक्सट्रैडिशन हो गई तो उन्होंने खिलाफ 32 केस फाइल किए हुए सी इंडियन एम्बैसी राही। उन्होंने एक्सट्रैडिशन 32 चों जिहड़े ने वो शायद 30 केस सी जिहड़े उन्होंने हमले सी CRPF ते पुलिस के डेथ्स काफ़ी हुई सी पुलिसियां दियां। पर वो फ्रेजनो के जज ने जदों उस केस नूं 2 केस सी जो सिविलियन मारे गए सी उन्होंने हथों, हालां उत्थे जाके उस भी इक्विट होए तो जज ने कहा भी ये जिहड़े 30 केस जिहड़े कह रहे हैं कि इन्होंने मारे ने इन्हें
ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਜਰਲੀ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਅਟੈਕਡ ए पुलिस पार्टी एट करीरी area of Baramulla district, और according to sources 2 CRPF personnel succumbed to their injuries and 1 SPU has been killed after the shootout incident। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ 2 CRPF, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਮੁਖਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ SPO ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਮੁਖਬਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 CRPF ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਜਿਹਨੂੰ SPO ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹਾਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਅੱਜ 2 ਸ਼ਲੋਕ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਇਹ, ਜੀਵੰਦੜਿਓ ਮੋਇਓ, ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਹੁਣ ਪਿਛਲ ਰਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸੀ, ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ, ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ 4 ਚਫੇਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ 6-7 ਘੰਟੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਵਚ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ। ਇਹ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੜਿਓ ਮੋਏ ਹੋਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਮੋਇਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏਗੋ ਲਾਮੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਗੋਡੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵੱਡਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਅੱਲਾਹ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਇਹੋ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾਵਲਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਰੰਗਦਾਰ ਰੱਬ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵੱਡਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਘਟਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਲਾ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਇਹੋ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੇ ਜਾਣਾ, ਰੰਗੇ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਮ ਚਿੰਗ ਬਾਸ਼ਤ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਲਾ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਇਹੋ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।